all the easy questions, but you need to know all the cases. Cis-trans isomerism is done. For example, you can take the case of 2-butene. 2-butene. Right? 2-butene. It is like this. CH3, C double bond C, CH3H, H. ఎలా రాసిన ఐడియా వచ్చింది కదా. Next, another one, it's going to be like this, CH3, ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ కి ప్రీవియస్ దాంతో సంబంధం లేదు. GOC ప్రీవియస్ బాండ్ ఫిషన్స్ ఇంటర్మీడియట్స్ సంబంధం లేదు. జాగ్రత్తగా వినండి, సెపరేట్ ఇండివిజువల్ టాపిక్స్ ఇవి. కదా. సో ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. ఏది సిస్ ఏది ట్రాన్స్, టాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సిస్ and this is going to be trans. Pretty simple stuff. Now coming to the actual application, is just a repetition of previous class. Geometrical isomerism undali ante ganaka the doubly bonded carbon, which we call it as the stereocenter. Ee mottani kuda kalipi we are going to call it as stereocenter if this group is responsible for stereoisomers. What is a stereocenter? Atom or group of atoms along which interchange of atoms or groups results in a stereoisomerism. Across a double bond system దగ్గర if you are going to interchange hydrogen పైకి CH3 ని కింద కనుక వేస్తే you are going to get another isomer. Therefore it can be called a stereocenter. Double bond యొక్క plane కి identical atoms or groups ఒకే side ఉంటే you are going to call it as cis. Opposite side unte ganaka you are going to call it as trans. Right? Now check this out. C2F Cl Bri. What is the type of isomerism exhibited by this compound? Is it cis and trans or E and Z? First of all, is it saturated or unsaturated? సో ఇది కొద్దిగా ప్రీవియస్ మీ GOC ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ మీకు అది తెలియకపోయినా నష్టపోయిన లేదు, మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను తర్వాత క్లాసెస్ లో. సో ప్రస్తుతానికి కీప్ ఆన్ లిజనింగ్, తర్వాత మళ్ళీ రిపిటేషన్ ఉంటుంది. ఇది హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఇండెక్స్. చెప్పండి అమ్మా, టెక్స్చర్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఆల్కీన్ ఆర్ ఎన్ ఆల్కేన్? ఆల్కీన్. ఆల్కీన్ ఎలా చెప్పావు సార్? స్టీరియో సెంటర్ కేమో డబుల్ బాండ్, మిగతా 4 వాలెన్సీస్ ఏమో హాలోజన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. హాలోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైడ్రోజన్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ HDI. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ డబుల్ బాండ్ ఈక్వలెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు హాలోజన్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు హైడ్రోజన్. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎలా రాయొచ్చు దీని ఈక్వలెంట్ గా? C2H4 గా ఈక్వలెంట్ గా తీసుకుని రాయొచ్చు. అప్పుడు HDI ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే HDI ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ HDI? 2n+2 నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ saturation minus number of hydrogens. Very good. For texting the answers. Minus number of hydrogens divided by 2. If you solve here, HDI is equal to 1. Already HDI idea ఉన్న వాళ్ళకి నో ఇష్యూ, లేని వాళ్ళకి ఇది ఎట్లా నేర్పుతాను రాబోయే సెషన్స్ లో. డోంట్ వరీ. సో ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ తో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ సాచురేటెడ్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్. సో ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటుందని అర్థమైంది. సో యూ గోయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. C double bond CF Cl Bri.
Now, what is the type of isomerism exhibited by this compound? Is it cis and trans or E and Z? Does it E exhibit? and Z, sir. Very good. ఎందుకంటే E and Z is a special case of geometrical isomerism where the doubly bonded carbon on either side have altogether two different atoms or groups. E set different to E set different. ఇటు వచ్చేపాటి సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ లో ఇది డిఫరెంట్, CH3 అండ్ HR డిఫరెంట్, బట్ అదే సెట్ ఈ పక్కన కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, అటు ఇటు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ప్రయారిటీ రూల్స్ ప్రకారంగా మీరు అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ డబుల్లీ బాండెడ్ కార్బన్ కి క్లోరిన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హై ప్రయారిటీ and fluorine is going to be low priority, right, based on atomic numbers. And here iodine is going to be high priority and bromine is going to be low priority, right? So iodine high priority and bromine is going to be low priority. It is based upon atomic number. So దీని బట్టి ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి, సేమ్ priority on the same side, low priority on the same side and high priority on the same side. This we are going to call it as Z isomer. Suppose if I take like this, C double bond C, if I interchange the atoms or groups, check it out. Now this is going to be the E isomer. Got it? Clear, Nana? Now coming to the most important discussion for the day, keep the side heading properties of cis and trans compounds. Properties of cis and trans compounds. So all the aspects we are going to cover case by case. So first case, where something like 2-butene, C double bond C system అదే తీసుకున్నాను. ఇటు ఉన్నాయి స్టీరియో సెంటర్ కట్టు, they are going to be same. Identical systems. ఇది కేసు. This is going to be the cis form and this is going to be the trans form. ఇలా ఉంటాయి. అంటే ట్రాన్స్ ఫామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్న రెండు గ్రూప్స్ కూడా దే ఆర్ సేమ్. ఆపోజిట్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ అయితే ఏంటి, అసలు అన్ని డిఫరెంట్ అయితే ఏంటి, ప్రాపర్టీస్ ఎలా మారుతాయి, అది మేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. నోట్ చేసుకోండి, జస్ట్ వీటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. అంటే ఐ మీన్ టు సే దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు యూ విచ్ ఈస్ సిమెట్రికల్ డియర్? విచ్ ఈస్ సిమెట్రికల్? సిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ అన్సిమెట్రికల్. పాయింట్ బై పాయింట్ చూడండి, రెండు ఒకే సైడ్ ఉంటాయి కదా నాన్న, అన్సిమెట్రికల్. అంటే ప్యాకింగ్ అని బట్టి చూడండి, is unsymmetrical, trans is going to be symmetrical. సార్ అదేంటి, రెండు ఒకే సైడ్ ఉంటే సిమెట్రికల్ కదా, రెండు ఆపోజిట్ ఉంటే సిమెట్రికల్ అంటున్నారు ఏంటి అంటే, ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లో ప్యాకింగ్ అని బట్టి చెప్పాలి. సపోజ్ ఇలా అనుకోండి, ఇదే స్ట్రక్చర్ ఇలా అనుకోండి, CH3 మీకు మాలిక్యూల్స్ స్టాక్ అయినప్పుడు ప్యాక్ అయినప్పుడు దగ్గరగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, రాదర్ దాన్ బోత్ గ్రూప్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. టైట్ ప్యాకింగ్ ఎప్పుడు సాలిడ్ స్టేట్ లో స్టెబిలిటీ ఇస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం సిమెట్రీ రెండు బల్కీ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటే సిమెట్రీ. మరి ఎప్పుడైతే టైట్ ప్యాకింగ్ ఉందో సాలిడ్ స్టేట్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రిలేటివ్ గా రెండిట్లో కంపేర్ చేస్తే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ రిలేటివ్ గా. ఇక్కడ వచ్చేపాడు చూసా, దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. బాగా క్లోజ్ గా టైట్ గా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి సాలిడ్ స్టేట్ లో సిమెట్రీ వల్ల. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ హై. రికార్డ్ పడుతుంటే
సర్ర కాలుతుంది. డైపోల్ మూమెంట్ ఐడియా ఉంది కదా, ఈ సిస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ పోలార్ ఆర్ ట్రాన్స్ గోయింగ్ టు బి మోర్ ఎందుకో మరి అంత వస్తుంది. మరి కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు ఎంత ఫోన్ రెండు సేమ్ సైడ్ ఉండేపాటికి దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి అలైన్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ పెట్టినా ప్యానల్ అండ్ హియర్ దే గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్. రైట్, ట్రాన్స్ లో వచ్చేపాటికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండే వెక్టార్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి CH3 sp3 కార్బన్ అమ్మ, CH2 ఈజ్ sp2 కార్బన్, ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఈ వెక్టార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సిస్ కదా. సో ఇదిగో రెండు దే గోయింగ్ టు యాడ్ అప్ లైక్ దిస్, ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. అదే ట్రాన్స్ కి వచ్చేపాటి చూడండి, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో గోయింగ్ టు హ్యావ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఈ రెండు ఎడిటివ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి న్యూ రిజల్టెంట్. దీనికి వచ్చేపాటి దే గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్. సో అన్సిమెట్రికల్, melting point is going to be low and relative polarity is high, relatively highly polar, or you can write it as high polarity. High dipole moment. లేకపోతే పంచ్ చేయండి, ఇలా రాయండి, హై లో అని రాయకుండా ద బెటర్ వే. సింబల్ తెలుసు కదా డైపోల్ మూమెంట్ మీకు, మ్యూ. డైపోల్ మూమెంట్ ఇలా రాయండి, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాయండి. ఎక్సలెంట్, ఇలా రాస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది క్లియర్ గా. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే పోలార్ అని రాయండి. మోరా లెస్ అనేది వాల్యూ తెలియకుండా మనం చెప్పకూడదు. సో ట్రాన్స్ కి వచ్చేపాటికి రెండు ఎగ్జాక్ట్ గా రెండు ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ కాబట్టి దే క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, we call it as non-polar. Nana melting point ni decide chesedi symmetry, how they are packed in the solid state. Boiling point ni decide chesedi liquid to vapor kabatti boiling point ni decide chesedi polarity. Melting point ni decide chesedi solid state lo arrangement of molecules. So symmetry is going to decide the melting point, polarity is going to decide the boiling point. So ఇది highly polar kabatti, polar moiety kabatti, it is going to have high boiling point, and this moiety is going to have relatively low boiling point. ఇవి లింక్ చేయండి. This is universal rule across your chemistry. Melting point చెప్పాలంటే సిమెట్రీ తో లింక్ చేయండి. సాలిడ్ స్టేట్ లో హౌ దే అరేంజ్డ్ చెప్పండి, పొలారిటీ మీద డిపెండ్ కావు. సిమెట్రీ ప్యాకింగ్ మీద ఎంత క్లోజ్ గా ప్యాక్ అయినాయి అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదే బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేపాటికి పొలారిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే డైపోల్ మూమెంట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆస్పెక్ట్ కింద తీసుకుని మీరు మూవ్ కావచ్చు. అర్థమైందా? సో చూసుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్దాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సిస్, అన్సిమెట్రికల్, సిమెట్రికల్. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. రెండు బల్కీ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ గా ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా చైర్ ఫామ్ లో సిమెట్రికల్ అంటాం. ఒకటి ఒకటి ఇలా స్టాక్ అవుతుంది, క్లోజ్ గా స్టాక్ అవుతుంది. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ హై. ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మీరు మాట్లాడుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యు రీకాల్ ద ప్రీవియస్ బేసిక్స్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ sp కార్బన్ ఈస్ మోర్. Percentage s character is directly proportional to electronegativity of carbon. sp carbon is more electronegative, followed by sp2 and least is sp3. మీరు డైపోల్ మూమెంట్ లో వెక్టార్ వేసేటప్పుడు you always give the head of the vector towards more electronegative. ఇప్పుడు HF bond ఉందనుకోండి, ఎలా వేస్తారు వెక్టార్? you're going to give the vector like this towards more towards fluorine. సేమ్ అంతే. సో ఇది sp3, రెండు కార్బన్సే కదా సార్, ఎట్లా వేసారు వెక్టార్? Electronegativity is relative property which depends upon the chemical environment. So sp3 కార్బన్ కంటే sp2 కార్బన్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ. సో ఈ రెండు వెక్టార్స్ దే అలైన్, రిజల్టెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ దే క్యాన్సిల్ అవుట్, రిజల్టెంట్ 0 అవుతుంది. ఐడెంటికల్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఐడెంటికల్ కాకపోతే క్యాన్సిల్ కాదు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్ వీటిల్లోనే ప్రాపర్టీస్ లో సెకండ్ కేస్. ప్లేస్ సరిపోదేమో కింద రాదు. రైట్, కంప్లీట్ చేసుకోండి. సెకండ్ కేస్
సెకండ్ కేసులో లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 220. కదా, ఇప్పుడు ఈ 220 ఒకసారి మీరు స్టీరియో సెంటర్ ఐడెంటిఫై చేసి రాయండి. 220 1 2 3 4 5. సో 220 అంటే 2 కి 3 కి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉండాలి. Got it? Now dear students, this is a stereo center. కదా, ఇప్పుడు దాని నుంచి ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ద స్ట్రక్చర్. సి డబుల్ బాండ్ సి, ఈ గ్రూప్ మొత్తం ఎలా రాయొచ్చు? హైడ్రోజన్స్ వేసుకోండి, ఇథైల్ కింద రాయొచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ C2H5 and the other one is going to be hydrogen, and here it is going to be another CH3 and this is H. Next, another form, another stereoisomer is going to be, geometrical isomer is going to be like this. So this is C2H5 H, this is H, and this is CH3, right? సో ఇక్కడ మీకు ఉండాల్సిన ఐడియా ఏంటంటే చూడండి, ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ కూడా దే ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. ఈ రెండు హైడ్రోజన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, కాబట్టి ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్. సార్ పైన మీరు తీసుకున్న సెట్ కి కింద మీరు తీసుకున్న సెట్ కి ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్? చూసారా డిఫరెన్స్ ఏంటో? పైన 2 బ్యూటీ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్న రెండు గ్రూప్స్ కూడా సేమ్. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉన్న గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ నేచర్. హియర్ వన్ ఈస్ ఇథైల్, ద అదర్ వన్ ఈస్ మిథైల్. కాబట్టి మిగతా ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమే. ఇది అన్సిమెట్రికల్, ఇది రిలేటివ్ గా దాంతో పోలిస్తే సిమెట్రికల్, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ లో, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ హై, అన్ని ఎక్సెప్ట్ డైపోల్ మూమెంట్. అర్థమైందా? అది మిమ్మల్ని ఫైనల్ బిట్స్ లో అడిగేటప్పుడు అడుగుతాడు, ఈ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మల్టిపుల్ బిట్స్ లో. సో ఇక్కడ వెక్టార్ నానా సేమ్ sp3 నుంచి sp2 కి ఇలా ఉంటుంది వెక్టార్, ఈ వెక్టార్ ఇలా ఉంటుంది, అండ్ రిజల్టెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ద వెక్టార్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఇక్కడ కూడా వెక్టార్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. డు దే cancel out each other? Answer my question. No sir, some value will be remaining. పైదాన్ లాగా ఇక్కడ ఆర్ దే గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్? నో. రెండు ఐడెంటికల్ అయితే పై కేసులో ట్రాన్స్ టు బ్యూటీలో గమనించినట్లయితే కనుక ట్రాన్స్ లో ఉన్న రెండు కూడా CH3లు కాబట్టి ఆ వెక్టార్స్ సేమ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, యాక్టింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దే క్యాన్సిల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ రెండు వెక్టార్స్ ఆపోజిట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాల్యూలు ఒకటి కాదు. ఇది X అయితే ఇది Y. క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత మిగులుతుంది. ఆ పాయింట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మీ పుస్తకాల్లో ట్రాన్స్ అంతా కూడా 0 అని రాసి ఉంటుంది. వాడు రేపు అడ్వాన్స్ లో బిట్ ఇచ్చేటప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ పోలార్ అన్నప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ ఒకటే అనుకోకండి, పొరపాటున బిట్ అడగడం. కెమికల్ బాండింగ్ లో ఉన్న సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, దాంతో పాటు ఆర్గానిక్ అంతా కలిపిందే అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ అలా ఉంటాయి కలిపి. సో స్పెసిఫిక్ గా ట్రాన్స్ టు పెంటీన్ అని ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్ ఈజ్ 0, ట్రాన్స్ ఈజ్ 0 అని ఆ పాట పాడుకుంటే పోద్ది బిట్టు. ట్రాన్స్ ఈజ్ 0 నో డౌట్, కేసెస్ చూడండి. రెండు ఆపోజిట్ ఉంటేనే ట్రాన్స్, డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ 0, నాన్ పోలార్. ఇలాంటి సిస్టమ్స్ వస్తే వేర్ ద టూ ఇన్ ద ఆపోజిట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు ఇలా రాస్తా, దీన్ని ν1 అని రాస్తా సిస్ది. ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0, నో డౌట్, దిస్ ఈస్ పోలార్. దీన్ని ν2 అని రాస్తా, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0, నో డౌట్, ఇది కూడా పోలార్. ఇప్పుడు నాకు ఆర్డర్ చెప్పండి, అప్లయింగ్ యువర్ కామన్ సెన్స్, ఈజ్ ν1 ఈక్వల్ టు ν2? విల్ ν1 బి గ్రేటర్ దాన్ ν2 ఆర్ ν2 బి గ్రేటర్ దాన్ ν1? అంటే సిస్ మోర్ పోలార్ అవుతుందా, ట్రాన్స్ మోర్ పోలార్ అవుతుందా చెప్పండి? సిస్సే అవుతుంది. దట్స్ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంది, రెండు యాడ్ అవుతుంది. రిజల్టెంట్ ఇక్కడ రెండు యాడ్ అవుట్లా, క్యాన్సిలేషన్ అయిన తర్వాత కొంత మిగులుతా.
సో క్యాన్సిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తగ్గుదల ఉంటుంది. సో బియాండ్ డౌట్ న్యూ1 ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రేటర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సరే, చక్కటి పాయింట్. ఇలాంటి కేసెస్ లో ట్రాన్స్ కూడా పోలార్ అవుతుంది. పోలారా కాదా అని ట్రాన్స్ టిక్ పెట్టండి. ట్రాన్స్ 2-pentene is polar, but cis-2-pentene, trans-2-pentene ఈ రెండు ఇచ్చి ఏది మోర్ పోలార్ అంటే కనుక సిస్ ఐసోమర్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కేస్, టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్, థర్డ్ వన్. So I'm taking an example of CH3, C double bond C, H, Cl. Right? So another one is C double bond C. This is CH3, H, and ClH. Paka system లాంటిదే. Can anybody give the IUPAC name? This can be written as CH3, CH3, IUPAC name CH3, CH double bond, CHCl. What is the IUPAC name? 1-chloropropene. 1-chloropropene. Propene. అది నెంబరే అవసరం లేదు. 1-chloropropene అని చెప్పినా చాలు. 3 కార్బన్స్ కదా, సో ఖచ్చితంగా 1,2 మధ్యలో రావాలి. సో 1-chloropropene. సో దిస్ 2 hydrogens are going to be on the opposite side. This is going to be the transform. 2 hydrogens are going to be on the same side. This is going to be the cis form. Right? కొద్దిగా ఆలోచించి keeping your basics in mind, tell me which is going to have more dipole moment. No doubt ఇది న్యూ1 అనుకోండి, it is not equal to 0. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫేస్ తీసుకోండి. Trans, sir. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పింది? ఇట్ ఈస్ దినేష్. J, sir. ఎలా చెప్పావు? Sir, ఇవన్నీ తేడా chlorine is more electronegative, sir, than carbon. చెప్తున్నారు. రొటీన్ భిన్నంగా ఉంటుందని చెప్పి ఒక రాయేసావా? డూ యూ హ్యావ్ ద రీజన్? I have the reason, sir. చెప్పు. Chlorine is more electronegative than carbon, sir. ఓకే. And even sp2 carbon is more electronegative than sp3 carbon, sir. In trans, both electronegativities add up, sir. వెరీ గుడ్. అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఎ డ్రిఫ్ట్ నా. జాగ్రత్తగా వింటూ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్స్ దట్ సింపుల్. They add up in 0 degrees, sir. But in cis also they add up, but resultant will be little bit reduced, sir. ఇప్పుడు ఇది ట్రాన్స్ లో ఏమవుతుందంటే చూడండి అమ్మా, ప్రీవియస్ గా C2H5 ఇస్ ఎ పంపింగ్ గ్రూప్, ప్లస్ ఐ గ్రూప్, CH3 కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూప్. అర్థమైందా? కాబట్టి నీకు sp3 నుంచి sp2కి ఇలా ఉంటుంది వెక్టార్స్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేపాటి చూడండి, ఇది sp3, ఇది sp2. వెక్టార్ జాగ్రత్త చూడండి, ఈజీ, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది ప్రీవియస్ ట్రాన్స్ లో ఏమైంది? ఆ వెక్టార్ దానికి ఆపోజిట్ క్యాన్సిలేషన్ లో వచ్చింది. ఇప్పుడు అటు రాదు, చక్కగా జారుడు బల్ మీద జారినట్టు ఉంటుంది ఒకే డైరెక్షన్ లో. యాడ్ అప్, నో మ్యాజిక్, నథింగ్ డిఫరెంట్ పాయింట్, బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. ఇలా ఉంటుంది చూసారా? ఇట్స్ అలైన్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ అలైన్డ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి ఇలా ఉంటుంది, the other one is going to be CCl, it's going to be like this. They are in the opposite direction. ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కింద రావు. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో క్యాన్సిలేషన్, కొంత క్యాన్సిలేషన్ ఉంటుంది, 100% క్యాన్సిలేషన్ ఉండదు. సో ఫ్రమ్ దిస్ రీజన్ వీ కెన్ సే న్యూ1 is going to be greater when compared to న్యూ2. చూసారా? These are the special cases where transform is going to dominate cis form in polarity. సో ఈ పర్టిక్యులర్ కేసులో ఎప్పుడైతే నీ పొలారిటీ మారిందో బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా చూసుకోండి. ఇన్ దిస్ కేస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్, ఎందుకంటే పొలారిటీ ఈస్ ద పారామీటర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్
is greater when compared to boiling point of cis. This is the detailed explanation of the properties of cis and transforms. అదైనా 3 డిఫరెంట్ కేసెస్ చక్కగా నోట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. రివిజన్కి వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రాండ్ టెస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చేసుకుంటారు. ఒక టాపిక్ లో నుంచి రెండు అన్ని కలిపి ఉంటాయి. ఈ జనరలైజేషన్స్ అన్ని కూడా అయిపోయిన తర్వాత ముందుకెళ్ళే కొద్దీ అన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను నేను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ పోలార్? ఒకటి కెమికల్ బాండింగ్ లో నుంచి చెప్తాం. సంథింగ్ లైక్ CHCl3, సంథింగ్ లైక్ XCF4, ఆ ఏరియా నుంచి ఒకటి, ఈ ఏరియా నుంచి ఒక ట్రాన్స్ టు బ్యూటీన్, అట్లా ఎరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఒకటి, అట్లా అన్ని కంబైన్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ బిట్స్ సాల్వ్ చేయటం ఆ స్కిల్ కనుక మీకు వస్తే అది మనం కోరుకోవాల్సింది. 3 కేసెస్ క్లియరే కదా, మళ్ళీ ఒకసారి స్టడీ చేయండి. ఆఫ్టర్ దిస్ కీప్ ద సైడ్ హెడింగ్ geometrical isomerism in oximes. You have completed alkenes. ఒక్కసారి oximes కి వెళ్ళే ముందలనా we'll complete polyenes for the day. The nomenclature కూడా నేర్పిస్తాను polyenes ది. Polyenes అంటే అర్థం ఏంటి? More than one double bond. Geometrical isomerism in polyenes. పేరులోనే ఉంది polyenes. Polyenes అంటే more than one double bond. ఆల్కీన్ సిస్టమ్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వేరే సిస్టమ్కి వెళ్తాం. పాలీన్స్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ డబుల్ బాండ్. ఈ పై అట్లా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నీడ్ టు రిపీట్ ఎనీథింగ్? మొత్తం క్లియరే కదా? చెప్పాలి. మోదా నెక్స్ట్ దానికి. ఓకే రైట్. పాలీన్స్ అంటే చూడండి అమ్మా, బాండ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి స్టడీ చేయండి. టేక్ లైక్ దిస్. ఎలా ఉంటుంది? పాలీన్స్ యొక్క నామెన్క్లేచర్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇది మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తాడు. దీని IUPAC నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అంటే టిపికల్ గా దీని యొక్క స్టీరియో ఐసోమెరిజం తో పాటు E and Z తో పాటు మీరు చెప్పాలి. అర్థమైందా? E and Z తో పాటు చెప్పాలి. చూడండి, సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ కి E and Z అప్లై చేయొచ్చు. సిస్ విల్ బి ఆల్వేస్ Z అండ్ ట్రాన్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ E. సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ కి E and Z రూల్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు, బట్ E and Z ని సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ అని చెప్పలేము. ద కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. యూ కెన్ అప్లై సిప్ రూల్స్ టు సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఆల్సో. సిస్ ఐసోమర్ ని Z ఫామ్ కింద, ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ని E ఫామ్ కింద చెప్పొచ్చు, బట్ E and Z కి సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ అప్లై చేయకూడదు. అర్థమైందా? దృష్టిలో పెట్టుకోండి. సో దీని IUPAC నేమ్ చెప్పండి అమ్మా. ఇఫ్ యూ గివ్ ద నేమ్, ఇట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ IUPAC? రానా? ఇట్ ఈస్ హెక్సా. పొజిషన్ చెప్పండి. 2,4 diene. వెరీ గుడ్. 2,4 diene. ఇలా మీకు స్టీరియో ఐసోమెరిజం ఉన్నప్పుడు ఇలా మీకు ఆప్షన్ ఉండదు. ద ఆప్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. చూడండి, ఈ రెండు కూడా షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, డబుల్ బాండ్ సిస్టమ్ దగ్గర ఇలా కనుకుంటే, అర్థమైందా? టబ్ షేప్ లో ఇలా గాని ఉంటే Z కింద తీసుకోండి. ఈ రెండు మెథైల్ గ్రూప్స్ ఒకే సైడ్ కనుకుంటే, ఈ ఆల్కైల్ పార్ట్ ఒకే సైడ్ ఉంటే, ఈ డబుల్ బాండ్ యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీ కన్ఫిగరేషన్ Z కింద తీసుకోండి. దట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ టెక్నిక్ ఫర్ యూ. తర్వాత ఎక్కడైతే మీకు డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఇలా ఉంటుందో, చైర్ ఫామ్ లాగా ఉంటుందో, ఈ స్ట్రక్చర్స్ లో ఇలా చైర్ ఫామ్ లాగా ఉంటుందో, దీన్ని ఈ ఫామ్ కింద తీసుకోండి. అర్థమైందా? కనెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. కొన్ని మోడల్స్ ఇస్తాను. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఎలా ఉంది? ఇది టఫ్ ఫామ్ లో ఉంది, రెండు ఒకే సైడ్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఈ స్టీరియో సెంటర్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి Z.
ఇక్కడ కూడా చూడండి టబ్ ఫామ్ లోనే వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సార్. అంటే టెక్నికల్లీ మీరు కనుక చూస్తేనానా ఈ మిగతా ఏమిటి ఇక్కడ హైడ్రోజన్సే కదా. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద షార్ట్ కట్, టైం వేస్ట్ లేకుండా. చూడండి మరి ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్స్. మరి ప్రయారిటీ ఇస్తే కనుక సేమ్ ప్రయారిటీ ఒకే సైడ్ వస్తాయి కదా. ఆ ప్రయారిటీలు అవన్నీ వేసుకోకుండా ఇట్స్ ఎ సింపుల్ టెక్నిక్. టబ్ షేప్ లో ఉంటే ఆ డబుల్ బాండ్ దగ్గర జడ్డు, చైర్ షేప్ లో ఉంటే ఆ డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఈ. అంత సింపుల్. ఆ తర్వాత ఈ కన్ఫిగరేషన్ అసైన్ చేయండి. గోయింగ్ టు సెకండ్ కి థర్డ్ కి ఉన్న డబుల్ బాండ్ కి 2Z అని రాయాలి, లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. కామా ఫోర్త్ కి ఫిఫ్త్ కి ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఏమని రాయను అక్కడ 4Z. చూసారా 2Z 4Z. డబుల్ బాండ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. 2 కి 3 కి ఉన్న డబుల్ బాండ్ కి Z, అలాగే 4 కి 5 కి ఉన్న డబుల్ బాండ్ కి Z. ఇలా ఇచ్చి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి అప్పుడు రాయాలి హెక్సా 2,4 డై. హెక్సా 2,4 డై. ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, మీరు వర్కౌట్ చేయండి. ఇది అర్థమైందా నాన్న అందరికి? క్లియరేనా? చాలా సింపుల్. చక్కగా అలా వింటూ ఉంటే గనక వస్తుంది. డబుల్ బాండ్ దగ్గర కన్ఫిగరేషన్ అసైన్ చేయాలి. అసైన్ చేసి IUPAC నేమ్ రాయాలి. బికాజ్ ఇట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ స్టీరియోఇసోమెరిజం, యూ నీడ్ టు అసైన్ ద కన్ఫిగరేషన్. సో డబుల్ బాండ్ దగ్గర ఆల్కైల్ పార్ట్ ఉన్నప్పుడు చూడండి మీకు ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అదంతా చేయాల్సిన పని లేదు. ఎలా ఉందో చూసుకుంటా చేయరా, దాన్ని బట్టి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఇంకొక వేరియేషన్ ఇస్తున్నాను, వర్కౌట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ. So another variation of this compound. Chapandi, what is the isomerism for this? I mean to say, what is the configuration for this? Ala choose cheppeyochu. Trick follow aithe ganaka easy ga 1 2 3 4 5 6. 2 కి 3 కి మన 2 కి 3 కి ఉన్న డబుల్ 4Z. యా, ఇది ఎలా ఉంది? ఇది జడ్డా ఈనా? టూ కి 3 కి ఉన్న డబుల్ బాండ్ జడ్డా ఈనా? ఈ హైడ్రోజన్స్ ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి, ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి చైర్ టైప్ లో ఉంది కదా ఈ 2E. మరి సేమ్ అలా ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి, సేమ్ ప్రయారిటీ విల్ బి ఆన్ ద సేమ్ సైడ్, టబ్ ఫామ్. So tub lo unte ganaka it's going to be Z. So how shall we write the IUPAC name dear? 2E, 4Z. So paidaniki kindaniki 2E 4Z hexa 2,4 diene. Hexa 2,4 diene. Clear? ఆ పైది ఇది రెండు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టీరియోయిసమ్స్ పాలీన్స్ లో. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వర్కౌట్ దిస్. చేయండమ్మా. You have a double bond here and you have a double bond here. చేయండి నాన్న. 2E 4 hexa 2,4 diene. అంతే. 1 2 3 4 5 and 6. సో చూసారా, ఇది మీకు చైర్ ఫామ్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి E. And ఇది చైర్ ఫామ్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి E. So this becomes 2E, 4E,
4e hexa 2,4 di. Right, dear students, this is regarding the polyenes. Hope this is clear to all of you. Oximes, next azo compounds kuda complete cheseddam valla oka part అయిపోతుంది. Next దానికి వెళ్తున్నాను. Keep the heading. Another idea I can complete in 5 minutes, don't worry. Major alkenes is completed. Geometrical isomerism in oximes. Now, what are oximes? If you got a doubly bonded system, say carbonyl compounds, so C double bond O. It's a carbonyl compound. Aldehydes are ketones. Carbonyl compounds, when they are going to react with hydroxylamine, this plus H2NOH. This compound we are going to call it as hydroxylamine. వీటితో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే కాంపౌండ్స్ ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆక్సైన్స్. వాటర్ తీసేసేయండి. ఆల్డిహైడ్స్ అయినా సరే కీటోన్స్ అయినా సరే వాటిని కార్బొనైల్ అంటారు. అవి హైడ్రాక్సిలమీన్ అనే కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయ్యి ఏదైతే ఇలా ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆక్సైన్. సిస్టమ్ ఇలా ఉండాలి. ఆక్సైన్ సిస్టమ్ అంటే ఇలా ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆక్సైన్ సిస్టమ్. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, రిమెంబర్, ఈ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 పొజిషన్స్. ఈ 2 పొజిషన్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉండి తీరాలి. అదేవిధంగా ఐడెంటికల్ గా ఉన్నట్లయితే ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్. చూపిస్తాను. అదేవిధంగా అది స్టీరియో సెంటర్ ఎప్పుడు అవుతుందో ఎగ్జాంపుల్ 1 by 1 చూద్దాం. సపోజ్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్ CH3, విజువలైజ్ చేసుకోండి. CCH3. ట్రై టు విజువలైజ్. ఇదిగో ఇది కార్బన్. ఈ కార్బన్ కి ఇది CH3 కింద చూపించాను. ట్రై టు విజువలైజ్, హ్యావ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. డబుల్ బాండ్ NOH. చూసారా? అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఒక కీటోన్ లాగా తీసుకున్నాను. అర్థమైందా? CH3 దాన్ని హైడ్రాక్సిలమీన్ తో రియాక్ట్ చేశాను, ఇలా వచ్చింది CH3. ఇప్పుడు ఈ 2 ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ కదా. సో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చూపించాలి అంటే డబుల్ బాండ్ సిస్టమ్ దగ్గర 2 కూడా డిఫరెంట్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇది స్టీరియో సెంటర్ కాదు. సో డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ GI. ఎందుకో రీజన్ రాసుకున్నారా? 2 ఐడెంటికల్. డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ GI. జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఉండదు. As both the atoms or groups are identical. ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ అవ్వాలి. ఇది అర్థమైందా? దిస్ కేస్. నౌ లెట్ us see another set of example. ఇప్పుడు దీన్ని చూసి చెప్పండి. CH3CH అంటే ఇక్కడ CH3 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ H తీసుకున్నాను, ఎస్టాల్డిహైడ్ తీసుకున్నాను. డబుల్ బాండ్ NOH. Does it exhibit GI or not? Yes sir. 2 డిఫరెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా GI చూపిస్తుంది. ఈ HOH ఒకే సైడ్ ఉంటే దాన్ని సిన్ అనండి. ఈ OH కనుక సేమ్ సైడ్ H ఉంటే పర్టికులర్ గా ఆల్డిహైడ్స్ బాగా చూపిస్తాయి. ఇవి call it as sin. Sin is analogous to cis. సిన్ అనేది సిస్ లాంటిదే. 2 సేమ్ సైడ్ అని అర్థం. ఈ 2 ఒకే సైడ్ ఉంటే గనక యు కాల్ ఇట్ as sin. ఒకవేళ అలా కాకుండా జస్ట్ ఫ్లిప్ ఇట్, రివర్స్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ NOH. ఇక్కడ కూడా కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. 2 కూడా డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం. OH on the opposite side. This is going to be anti.
యాంటీ ఈజ్ సంథింగ్ ఎనలాగస్ టు ట్రాన్స్, ఆపోజిట్ అని అర్థం. ఎనలాగస్ అంటే సిస్ లాంటిది సిన్ అంటే. అండ్ మీరు ఇంకా కొద్దిగా స్ట్రక్చర్ లా వేసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఈ నైట్రోజన్ కి లోన్ పేరు కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో ఇట్, వాలెన్సీ 3 కదా, లోన్ పేరు కూడా. సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఆక్సైమ్స్ అంటే కనుక దే ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ విత్ హైడ్రాక్సిల్. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ యూ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ప్లస్ H2O. సిస్టమ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సిస్టమ్. ఈ డబుల్ బాండ్ ఎన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ కూడా మీకు రిస్ట్రిక్టెడ్ రొటేషన్ ఉంది. ఇది జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం చూపిస్తుందా లేదా అంటే బేసిక్ కండిషన్ ఆఫ్ GI. ద డబుల్లీ బాండెడ్ సిస్టమ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్లీ సబ్స్టిట్యూటెడ్. అప్పుడే కదా మీరు ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు కొత్త ఐసోమర్ వచ్చేది. 2 CH3 అనుకోండి, లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ లెఫ్ట్ స్వాప్ చేసినా కొత్తది రాదు. యూ డోంట్ గెట్ ఎ స్టీరియో ఐసోమర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇలాంటి కేసు ఉందనుకోండి, HOH ఒకే సైడ్ ఉంటే సిస్ లాగా సిన్ అనాలి, SYN సిన్ అనాలి, సేమ్ సైడ్ ఒకే సైడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ HOH ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో కనుకుంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as యాంటీ. రైట్ నానా? So last one to conclude the class, keep the side heading, geometrical isomerism in azo compounds. Right, this is one of the case. Azo ante nana 2 nitrogens untai. Oxime lo carbon nitrogen undi. Azo lo you are going to have 2 nitrogens. Take it like this. It is going to be like this. N double bond N. It is system. At the end, this is going to be the azo system. ఇది చాలా సింపుల్. ఈ కేస్ ఐడియా ఉంటే చాలు. సో దీంట్లో కూడా సిన్ యాంటీ అని వాడతాం. ఆక్సైమ్స్ azo compounds lo we are going to use sin and anti. Now follow this. N double bond N. This is the plane of the azo group. ఇక్కడ ఒక ఫినైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, C6H5 గ్రూప్ తీసుకున్నాను, లేదా PH and 9 ఫినైల్ గ్రూప్. ఇంకో ఫినైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను. 2 ఫినైల్ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయి. అర్థమైందా? ముందు ఒకే సైడ్ తీసుకున్నాము, సిన్ అయిన తర్వాత యాంటీకి. దట్ వుడ్ బి బెటర్, ఎందుకంటే ఆర్డర్ లో మీకు అట్లా క్లియర్. ఐ టేక్ లైక్ దిస్. 2 ఒకే సైడ్ తీసుకున్నాను. PH అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ 3 కదా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ లోన్ పేర్. చూసారా? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మనం అనుకున్న దాని ప్రకారంగా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సిన్. కారణం ఏంటి? ఇది ఫినైల్, ఒక లోన్ పేరు, 2 డిఫరెంట్ కిందే వస్తాయి. Both are going to be on the same side. This we are going to call it as sin. And in the same way, suppose I am going to take like this, N double bond N, and the phenyl groups are going to be in the opposite direction. Right? They're going to be in the opposite direction. And these are going to be called anti. Right? మేజర్గా ఆల్కీన్స్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇవేంటంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్ లో ఇచ్చినప్పుడు విచ్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం అనే కేసెస్ లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో హూఎవర్ ఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ ద హైయర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఇదంతా మీరు ట్రాక్ చేయాల్సిన అవసరం. రైట్? సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. So this completes the major part of geometrical isomerism, and what is pending is only the cyclic compounds, which we are going to take tomorrow. Any doubts up to here? Fall in antenna? Text end if it is clear to you. We'll close the board. Yes, sir. ఓకేనా? ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఆర్గానిక్ తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చక్కగా సిస్టమాటిక్ గా లైన్ టు లైన్ రాసుకుని రివిజన్ చేసుకుంటే, రిపీటెడ్ సైకిల్స్ లో రివిజన్ చేసుకుంటే పెద్ద మీకు డీవియేట్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఉండవు. స్కోరింగ్ సిస్టమాటిక్ గా ప్లాన్ చేసి చెప్పే టీచర్ ఉండాలి, అదే విధంగా స్టూడియస్ గా స్టూడెంట్ కూడా ఉండాలి.
అర్థమైందా? స్కోర్ చేయడం ఈజీ, బట్ టచ్ లో పెట్టుకోండి. ఈ కండిషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం లో ఆ కండిషన్ సిస్ట్రాన్స్ ఉంది, అన్ని డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తాయి. అవన్నీ ట్రాక్ పెట్టుకుని రివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దేనికది. రైట్, దట్స్ ఓన్లీ ద సీక్రెట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. వాట్ యూ కాల్ దట్, యువర్ జియోసి క్విజ్ నా దేంట్లో డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? చెప్పండి, 1 by 1 అన్ని చేశారా? ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు అడగండి, వాళ్ళ వరకు చెప్తాను నేను. మిగతా వాళ్ళు యూ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. ఓకే, రైట్, బాయ్. In case of no doubts, you can leave the class. See you tomorrow. చెప్పండి డౌట్స్ ఉన్నాడు. మోసారని పెడుతున్నారు, అది ఎవరు పెట్టారు? నికేష్ పెట్టారు, తర్వాత కపుల్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. మరి దాదాపు చాలా మంది ఉన్నారు కదా, అసలు కొంతమంది చేసి కూడా ఉండరు. నీ పేరు బయట చదవనుగా, నీకు డౌట్ ఏమైనా ఉంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ చేయాలి, నేను చెబుతా. అసలు అయినా మనకు రాంది ఏమైనా ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ఏం సిగ్గుపడాల్సిన పని లేదు. మనం చేసేది తప్పు అన్నప్పుడు భయపడాలి. నేర్చుకోవడం నీ హక్కు, టీచర్ని అడగటం నీ హక్కు, దాంట్లో ఏం తప్పు ఉంది? అన్ని మన క్లాస్ నోట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అయితే రైట్. బాయ్ నాన్న, సీ యు టుమారో.
2 more